ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से नाम को महिमा हो। आज हम चिंता करने के लिए जा रहा है स्वर्ग पाने के लिए हमें क्या क्या योग्यता मांगता है, उसी के बारे में हम चिंता करने वाला है। बहुत ही योग्यता के बारे में मैं लिखे रखा है। तो ये बाइबल में जो दिया हुआ सब वचन को हम पूरा करेगा तो ही हमें स्वर्ग राज्य पा सकते हैं। तो उतना पवित्रता, उतना परमेश्वर चाहने वाला योग्यता हमारे अंदर मांगते. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. हमारा अंदर विशुद्धि आना बहुत ही जरूरी है. हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर काल्वरी क्रूस पर उनका लहू बहाकर हमारे ऊपर छिड़काया. इसलिए हम पवित्र बनकर यीशु का जन बनकर हम खड़ा है. तो ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് താണ് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ, എബ്രായ ലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. ഇന്ന് പലകാലം നാം ചിന്തിക്കുവാൻ, എല്ലാ വചനങ്ങളും ഒന്നും വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 12-ാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. हिब्रूस 13वीं अध्याय का 12वीं वचन हम पढ़ेंगे. ऐसा लिखा है, അങ്ങനെ യേശു സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. അവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ, വരുവാനുള്ളത് അത്രേ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലമെന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക. നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത്. ഈ വക യാഗങ്ങളിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ യേശു സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്ത് വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. തോ ദൈവം തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചിട്ട് നഗരവാതിലിന് പുറത്ത് വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ച കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലണം. അവിടെ പറയുന്നു, നമുക്കറിയാം, ഒരാളെ നഗരവാതിലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിൽ തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആ വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ ചെല്ലുന്നവൻ ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ച നിന്ന ചുമക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു. ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന ചുമക്കേണ്ടതിന് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക. അപ്പോൾ നാം ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് എൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ എത്രയോ നിന്ന ചുമന്നുകൊണ്ടാണോ ആ നഗരവാതിലിന് പുറത്ത് മരിച്ചത്, ആ നിന്ന ചുമക്കുവാൻ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചുമന്ന നിന്ന ഞാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ, ഞാൻ ചുമക്കുവാൻ ആ പാളയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്, നഗരവാതിലിനപ്പുറത്തേക്ക്, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നാം ചെല്ലണം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്.
നാം എത്രത്തോളം ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നാം എത്രത്തോളം യേശുനാഥന് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ചുമന്ന യേശുനാഥന് വേണ്ടി നാം എത്രത്തോളം നിന്ന ചുമക്കുന്നുണ്ട്. ഇധർ ലിഖാ ഹൈ യേശു हमको पवित्र करने के लिए स्वयं उनका रक्त बहाकर पवित्र करने के लिए नगर का दरवाजे के बाहर मीन्स नगर के बाहर लेकर जाकर उन्हें क्रूसिफाई किया करके उधर लिखा है, कष्ट अनुभव किया करके लिखा है. इसलिए हमें उनका लहू हमारे ऊपर आने के लिए, उनका लहू हमारे ऊपर पवित्रता देने के लिए, हमारे ऊपर आने के लिए हम क्या करना मांगते हैं? हम भी नगर हम भी उनके पास पहुंचना मांगते, यीशु के पास पहुंचना मांगते. जिधर यीशु निंदा अनुभव किया है उस जगह में हमें पहुंचना मांगते. आजकल हमें मालूम है हम कितना यीशु के लिए अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, घर छोड़कर बाहर निकलते हैं. यीशु के लिए कितना हम तकलीफ उठाता है, यीशु के लिए कितना हम निंदा सहन करते हैं. अपने आप में जांच के देखो. परमेश्वर बोलते तुम पवित्र बनना चाहते हैं, यीशु का लेहू तुम्हारे ऊपर आना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके पास पहुंचना पड़ा. उन्होंने जो अनुभव किया है, जो हमारे लिए किया है, वो तुम उनके लिए करो. ये परमेश्वर का वचन है. वो वचन के अनुसार हम नहीं जिएगा तो हमारा पवित्रता नहीं होएगा, क्योंकि यीशु हमें पवित्र करने के लिए उधर लहू बहाया है. वो लहू बहाया तो उस लहू मेरे ऊपर गिरने के लिए, मेरे ऊपर आकर मुझे पवित्र करने के लिए मैं उनके पास पहुंचना मांगता है. तकलीफ उठाकर निंदा, कभी जाने का समय निंदा सहन करना पड़ेगा. उस निंदा को सहन कर कर यीशु के लिए उनके पास जाने के लिए हम तैयार है क्या? यीशु हमें बुला रहा है पवित्रता देने के लिए. तो उसका 12वें अध्याय का हिब्रूस 12वें अध्याय का 10वें वचन पढ़िए. उधर क्या लिखा है देखो. അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറെ കാലം. उसका 9वें वचन से पढ़ेगा तो നമ്മുടെ ജഡസംബന്ധമായ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ വണങ്ങിപ്പോകുന്നുവല്ലോ. ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ? അവർ ശിക്ഷിച്ച കുറെ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ അവനോ നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. तो अपना भूमि का माता पिता शिक्षा करने का समय है, उनका मर्जी से हम जिया नहीं है तो उनका कहना नहीं माना तो हमें शिक्षा देता था. मगर यीशु बोल रहे, यीशु जो शिक्षा हमें दे रहे, यीशु जो हमें कुछ ना कुछ दुख दे रहे, तो वो हमारे अच्छाई के लिए, हमारे पवित्रता के लिए, हम पवित्र होकर स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, योग्य बनने के लिए वो हमें शिक्षा देते हैं करके वचन में लिखा है. तो हम उनके पास पहुंचकर हमारा अच्छा के लिए, हमारा पवित्रता के लिए यीशु पवित्र देने के लिए यीशु हमें बुला रहा है करके वचन में लिखा है. हम यीशु का वचन में कितना अधिक विश्वास करते हैं, उसी हिसाब से हम उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा. और നാം വിശുദ്ധിക്ക് എന്തിനാ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടത്? എബ്രായലേഖനം 1 अध्याय का हिब्रूस 12वें अध्याय का पहले से वचन से लेकर 14 तक हम पढ़ेगा तो उधर सब हम क्यों ये पवित्रता पाने का है करके लिखा है. हम थोड़ा चिंता करेंगे. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക.
എന്തിനാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ മേൽ മുറുകെ പറ്റുന്ന ചില ഭാരമുണ്ട്, പാപമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ ഓട്ടത്തിലേക്ക് ഓടുന്നവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം വിശുദ്ധീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അനേകം സാക്ഷികൾ, വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ. ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നാമും ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത്, പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ. ये परमेश्वर क्यों हमें बुला रहा है? इस दुनिया में हम बहुत बोझ उठाता है और वो बोझ हमसे जाता ही नहीं है। बहुत पाप करते हैं, ये पाप का रास्ता हमारे सामने से हटता ही नहीं है। इसके लिए एकदम हमें पकड़ने के लिए आने वाला पापों को छोड़कर हमें पवित्रता पाकर उस पवित्र बनकर जीने वाला समूह के साथ हमें भी स्वर्ग का लक्ष्य रखकर हमें दौड़ने का है। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे तुम पवित्र बन जाओ। पवित्र लोगों के साथ जो दौड़ने के लिए मिले और पवित्र लोगों के साथ तुम लक्ष्य स्थान में स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए मिले। उसका दूसरा वचन में लिखा है, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക. इस दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ है, मगर वो कोई भी चीज़ हमें पवित्रता के पास नहीं लेके जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? विश्वास देने वाला, विश्वास का पूर्तिकरण में जीने वाला यीशु को देखकर हमें उन्हीं का पवित्रता पाने का है. അവൻ്റെ പവിത്രതയാണ് നമ്മൾ എന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. യേശുവിനെ നോക്കി യേശു എത്ര വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ചുവോ അത്രയും വിശുദ്ധി എനിക്കും വേണം. യേശുവിനെ നോക്കി വിശുദ്ധരായി തീർന്ന അതേ വ്യക്തികളെ പോലെ എനിക്കും വിശുദ്ധരായി തീരണം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. यीशु को देखकर कितना लोग पवित्र बनकर उनके पीछे दौड़ रहा है, उसी के समान मुझे भी पवित्र बनकर उन लोगों के साथ, उन पवित्र लोगों के साथ मुझे भी दौड़ने का है, दौड़कर स्वर्ग राज्य पहुंचने का है करके इच्छा रखकर यीशु को देखकर हमें दौड़ने का है. उधर तीसरा वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों इतना अपमान, इतना निंदा, इतना ലജ്ജിത് हो गया क्यों? उधर लिखा है തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ വഹിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു ക്यों इतना अपमान निंदा सहन किया हमारे लिए? क्योंकि पिता परमेश्वर ने वादा किया था, उनके सामने रखा था, यदि तुम मेरा बच्चे लोगों के लिए, मेरा मनुष्य के लिए तुम निंदा सहन कर कर, ये क्रूस में तुम निंदा सहन कर कर, रक्त बहाकर तुम उन लोगों को छूटने का रास्ता बनाकर देगा, तो मैं तुम्हें मेरा दाहिने ओर बिठाएगा, तुम्हें एक राज्य देगा, तुम उस राज्य का राजा बनेगा और मेरे दाहिने ओर बैठकर अधिकार दिखाने के लिए तुम्हें मैं मौका देगा. ये बोला, इसके लिए वो विश्वास किया मेरे पिता के पास मुझे पहुंचने का है. भूमि में आकर वापस स्वर्ग राज्य जाने के लिए किसी को भी नहीं होता था. उस समय यीशु को इस भूमि में भेजकर पिता परमेश्वर ने बोला, तुम ऐसा ये सब पूर्तिकरण कर कर, मैं जो लिखा हुआ वचन को पूर्तिकरण कर कर तू इस दुनिया में जी उठकर नया जीवन प्राप्त कर कर तू स्वर्ग राज्य में आएगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक राज्य देगा और तुम्हारे लिए मेरा तुमको मेरा दाहिने ओर बैठने के लिए मैं जगह देगा, सिंहासन देगा. देखो उस खुशी परमेश्वर बोला हुआ उस वचन को याद रखते हुए उस वचन के लिए यीशु इस भूमि में आकर जिया.
वो पाने के लिए, वो वचन अपनाने के लिए यीशु इस दुनिया में आकर जिया। इतना अपमान, इतना कष्टदा, इतना तकलीफ उठाया और मरा और दफन हो गया और जी उठा और स्वर्ग राज्य में जिधर से आया उधर चले गया और सिंहासन में आज बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है पिता से, मेरा लहू में आश्रय रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये भूमि में नाश होने के लिए नहीं देने का, उसके लिए परमेश्वर के साथ विनती कर रहा है यीशु प्रभु। इसके लिए देखो हम भी, यीशु बोला है मैं इस भूमि से जाएगा तो मैं जिधर बैठेगा उधर तुम्हें बिठाएगा करके यीशु भी हमें वादा दिया है। उस वादा पर यीशु बोला है, परमेश्वर बोला हुआ वादा को मिलने के लिए यीशु बहुत ही तकलीफ उठाया। यीशु बोला हुआ वादा, हमारे लिए बोला हुआ वादा को पाने के लिए हम भी यीशु नाम से बहुत तकलीफ उठाएगा, तो बहुत अपमान सहन करेगा, तो बहुत विश्वास में बढ़ने के लिए जिएगा, तो ही हमें उस राज्य में यीशु बैठने वाला जगह में बैठने के लिए मिलेगा। इसके लिए बोला यीशु को देखकर दौड़ने का। यीशु एक वचन है, पिता परमेश्वर बोला, उस वचन में कुछ था। यीशु बोला, पिता बोला तुम्हें मेरा सिंहासन में मेरे पास बैठने के लिए दैव सिंहासन में, दैव सिंहासन का दाहिनी ओर बैठने के लिए देगा करके पिता ने पुत्र यीशु मसीह को बोला। कब मिलेगा? तुम भूमि में जाकर ये कष्टता सब सहन कर कर पाप ना करते हुए ये पूर्तिकरण करके आएगा तो मैं तुम्हें देगा। आज यीशु भी वही बोल रहे, तुम्हारे ऊपर आने वाला, तुम्हें पकड़ने के लिए आने वाला पाप और दुनिया देने वाला बोझ तुम अनुभव करने के साथ कष्टदा सहन कर कर वो पाप में नहीं करेगा, वो बोझ मुझे नहीं मांगता है, मुझे यीशु को राज्य पाने का है, यीशु का राज्य पाने का है। इसी में हम कष्टता उठाकर हम बहुत अपमान सहन करेगा तो भी हमें स्वर्ग राज्य के लिए दौड़ने का है करके परमेश्वर उधर से हमें सिखा रहा है। तो इसके लिए उसका तीसरा वचन देखो, उसका चौथा वचन देखो, പാപ് से ലഡ്നെ के लिए പാപത്തോട് പോരാടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോട് എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല। देखो हम पाप से लड़ने के लिए कितना हम चिंता रखा है। परमेश्वर बोलते पाप से लड़ने के लिए तुम्हें कभी प्राण भी छोड़ना पड़ेगा। यीशु ने पाप से लड़ने के लिए प्राण भी छोड़ा। तुम्हें पाप से लड़ने के लिए कभी प्राण भी छोड़ना पड़ा तो भी तुम पाप से लड़ना पड़ेगा। പിന്നെ അവിടെ താഴെ പറയാ, മകനെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്, അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയുമരുത്, കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു। परमेश्वर ये पाप कर कर जीने का समय थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शिक्षा देकर हमें उनके नजदीक करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए बुलाने का समय है। उनको रूठने का नहीं, उनको भला बुरा नहीं बोलने का, और वो हमें प्यार करते हैं, यीशु में प्यार करते हैं। इसके लिए छोटा छोटा शिक्षा देकर हमें पवित्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. ആരും ദൈവകൃപ വിട്ടു പിന്മാറുകയും വല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അവർ അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുകയും ആരും ദുർനടപ്പുകാരനോ ഒരു ഊടിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനോ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിക്കൊള്ളുവേൻ.
उधर लिखा है सभी लोगों से समाधान से व्यवहार करेगा तो ही हमारे अंदर शुद्धता बने रहेगा। हम किसी से झगड़ालू बनकर हम गलत बात करने वाला है तो हमारे अंदर शुद्धता रहेगा नहीं। इसके लिए परमेश्वर हमें बोल रहा है तुम सभी से समाधान से व्यवहार करेगा तो तुम्हारे अंदर ശുദ്ധത नहीं तो പവിത്രത ബനെ रहेगा। നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തോടെ ഇടപെടുവാൻ ശ്രമിക്കുക। വീണ്ടും അവിടെ പറയുന്നു ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല। उधर लिखा है शुद्धिकरण के बिना कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर को नहीं तो पुत्र यीशु मसीह को देख नहीं सकेगा। उनका वादा प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके लिए शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है हमारा स्वर्गीय प्रवेशन के लिए करके परमेश्वर हमें उधर से मालूम बोल रहा है। उधर 15वीं वचन में लिखा है वല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുകയും ചെയ്തു। കയ്പുള്ള വേര് വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് കലഹമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നാം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം ഇല്ലാതായിട്ട് മലിനപ്പെട്ടു പോയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ മലിനപ്പെടുകയും ദുർനടപ്പുകാരനായി തീരുകയും ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും। അതുകൊണ്ട് നാം കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്, സമാധാനം ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം। കലഹമുണ്ടാക്കിയാൽ നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും। അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന യേശാവിനെ കുറിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞിട്ട് യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനായി തീർന്ന യേശാവിനെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്। അവിടെ പറയുന്ന 17 പറയുന്ന അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കണ്ണുനീരോടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ടു। ഹല്ലേലൂയ। അഭക്തി കടന്നു വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല। അവിടെ പറയുന്നത് अभक्ति आने के बाद एशाव के तरह हम कितना भी रोकर प्रार्थना करो, फिर आंसू बहाकर प्रार्थना करो तो भी मन फिरावा नहीं हुआ करके लिखा है। हालेलुया। इसके लिए हमारे अंदर कड़वापन, हमारे अंदर नफरत आने के लिए न देने का करके परमेश्वर बोल रहा है। नफरत हमारे अंदर आएगा तो हमारा पवित्रता नष्ट होएगा, और पवित्रता नष्ट होएगा तो हमें स्वर्गराज नष्ट होएगा करके हमें मालूम पड़ना मांगते हैं। इसके लिए हमारा स्वर्गराज नष्ट नहीं होने का। हालेलुया। इसके लिए एशाव क्या किया था? उत्पत्ति पुस्तक पढ़ेगा तो 4 का 5वें में हमें मालूम है एशाव और हाबिल परमेश्वर का आराधना करने के लिए गया, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए गया। तो उधर एशाव जैसा प्रभु का नियम है उसी के अनुसार नहीं किया है, मगर हाबिल क्या किया? प्रभु का हिसाब से किया। प्रभु जैसा चाहते हैं, प्रभु का मन खुश होने का जैसा किया है। हमारा भी प्रार्थना परमेश्वर को खुश करने के लिए हम कर रहे हैं क्या मनुष्य को खुश करने के लिए हम कर रहे हैं? तो इसी के बारे में हमें चिंता करना पड़ेगा। तो നമ്മൾ യേശാവിനെ പോലെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സോടെ ചെയ്യാതെ, മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും കിട്ടത്തില്ല, അത് ദൈവം സ്വീകരിക്കയില്ല। മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു। ഇരുമനസ്സോട് ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാണ് നമ്മളോട് ഉണ്ടാകുന്നത്। ദൈവത്തോട്
फिर उनका गलती ऐसा का गलती बताने का समय है। परमेश्वर उनको बातें किया, गलती बता कर दिया, तुम ऐसा नहीं किया, इसके वजह से तुम्हारा आराधना, तुम्हारा याग बलि स्वीकार नहीं किया करके बोला। तभी परमेश्वर को परमेश्वर से भला बुरा करने लगा करके 4 का 7 पड़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर बहुत शांत होकर बोला, पाप तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा है, तो उसको तुम्हारे ऊपर इच्छा रखकर तुम्हारे ऊपर आने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर है। अपने को जहाँ मालूम पड़ने का पाप हमारे दरवाजे पे पड़ा है, हम बाहर निकलेगा तो हमारे ऊपर चढ़ने के लिए, हमारे ऊपर आने के लिए। यदि हमारे अंदर पवित्रता नहीं, अच्छा सोच नहीं, समाधान से किसी से व्यवहार नहीं करते तो अधिक अधिक पाप का राजा शैतान हमारे ऊपर आ जाएगा करके हम भूलो मत। इसके लिए परमेश्वर का एसाव को क्या हो गया, परमेश्वर का सामने माफ़ी मांगने के पहले बदले उन्हें एसाव ने क्या किया, परमेश्वर से भी भला बुरा कहने लगा। इसके लिए क्या हो गया, उस उत्पत्ति का 4 का 11 पढ़ेगा तो हमें उधर से मालूम पड़ता है वो शाबिद हो गया। അവൻ ശാപിതനായി തീർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അവൻ കണ്ണുനീരോടെ പിന്നത്തേതിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അവന് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. അവൻ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. वो शाबिद हो गया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। इसके लिए हम शाबिद होने के लिए नहीं, हम अनुग्रहित होने के लिए जीने का है। हम परमेश्वर के सामने अनुग्रहित होकर उनका राज्य पहुंचने के लिए पवित्रता बने रहकर हमें जीने का है करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। पहले यूहन्ना का 3 अध्याय का 12वीं वचन हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है, കായീൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെയല്ല, അവനെ കൊല്ലുവാൻ സംഗതി എന്ത്, അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷവും സഹോദരൻ്റെ നീതിയുമുള്ളതും കൊണ്ടത്രേ. क्यों कायीन परमेश्वर कायीन क्यों इनको हाबिल को मार डाला? क्योंकि उनका प्रवृत्ति दोष था करके उधर लिखा है। उनका प्रवृत्ति दुष्टता भरा हुआ था, उनका मन अच्छा नहीं था करके उधर से मालूम पड़ता है। एसाव के बारे में हम चिंता किया तो एसाव क्या किया, ये एक खाना के लिए उनका जो परमेश्वर दिया हुआ अवकाश को भेज दिया, याकूब को दे दिया। तो परमेश्वर देने वाला अधिकार और परमेश्वर बोलने वाला वचन हमें करना है, बने रखने का है। परमेश्वर बहुत से आशीष हमें दिया है, वो हमें रखना है, हमारे अंदर रखने का है, हमारे पास रखने का है। हमें परमेश्वर का कहना मानकर जीना है, उनका वचन जैसा है वैसा हमें जीना है। नहीं है तो परमेश्वर का परमेश्वर दिया हुआ चीज नष्ट करेगा तो भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा परमेश्वर ज्येष्ठ अवकाश दिया है, मगर उसने एक खीर के लिए पेट भरने के लिए वो उसका ज्येष्ठ अवकाश याकूब को दे दिया। और इधर कायीन दुष्टता प्रवृत्ति कर कर उनका दुष्ट प्रवृत्ति कर कर अच्छा प्रवृत्ति धार्मिक बनकर धार्मिकता में नीति प्रवृत्ति करने वाला हाबिल को मार डाला। देखो कितना बड़ा गलत किया है, पवित्रता नष्ट करा रहे करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। पवित्रता नष्ट कराकर हमें इस दुनिया में जीने का नहीं, तो इस दुनिया में ऐसा जिएगा तो हमारा स्वर्ग राज्य हमें नष्ट हो जाएगा करके परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बता रहा है। ये वचन का बाकी हम अगले वीडियो में
सेकंड पार्ट करके सुनेंगे। परमेश्वर सभी का आशीष करे और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का वादा जो हमारे लिए दिया गया है वो पाने के लिए हम सब योग्य बनना मांगते हैं। നമ്മളെല്ലാവരും അതിനായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെടണം। അതിനുവേണ്ടി हम प्रार्थिക്കാം, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम पूरी तरह से समर्पण करेंगे। है परमेश्वर, स्वर्ग राज्य पाने के लिए हमें दिया हुआ प्रभु वो वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्रता हमारे जीवन में बने रखने के लिए पिता हमें सहायता कीजिए। पवित्रता के साथ हमारे जीवन को बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। प्रभु ये वचन सुनकर जो भी परमेश्वर आपका इच्छा के अनुसार जीने वाला सभी को समाधान से जीने के लिए, अंदर कड़वापन आने के लिए न देना प्रभु। आपका कृपा और आशीष पाकर स्वर्ग राज्य पहुँचने तक आपका वचन के अनुसार देने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष करे। ये वचन सुनकर सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वचन सभी को स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए मौका मिले, उसके लिए सभी हमारा माँ बाप, भाई बहन, बंधु मित्र सभी लोगों को भेज कर दीजिए। सुसमाचार का भागी बनकर हम भी उसी के द्वारा सुसमाचार फैलाने वाला बन जाएंगे। इसके लिए सब लोगों को दीजिए। प्रभु सबको आशीष करे, आमीन।